व्यास जी भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपाल स्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मनिहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आरतिक्यं जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा राधा ना प्यारा ओम जय काना काड़ा
ઓમ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મુરલી વાત જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા આનંદ યશોદા ઘેર વૈકુંઠ તારે પ્રભુ વૈકુંઠ તારે એ કાલીએ મરદન કીધા કાલીએ મરદન કીધા ગાયોને ચારી ઓમ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મુરલી વાત જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूर्णेन मनोहरेण सुवर्णपात्रोदरसंस्थितेन दीप्तवासा संगतेन नीलाजनं ते जगदीशपूर्वे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरि सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे अथ जलैः सलिलीकार्यं यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां जले जले अथ पुष्पैः देवाभिवन्दनं दाबाथમાં આરતી રાખી જમણા હાથે પેલા ભગવાનને આરતી આપી જવાની દેવદેવ્યાભિવંદનમ પછી બે હાથ તપાવી તમે આરતી લઈ જાઓ આત્મ કલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ ચક્ષુરભિવંદનમ અથસ્તુ પ્રક્ષાલ્ય अथ मंत्रपुष्पांजलो मादाय हाथમાં ફૂલ ચોખા રાખી આપણે ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ. દ્વારકાધીશનું ભાગવતજીનું સ્મરણ કરી જવાનું. ઓમ નમો ભગવતે आदो देवकी देवगर्भजननी गोपी गृहे वर्धनं मायापूतकजीवितापहरणं
गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहरणं कुन्तीसुते पालनम् एतत् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् एतत् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॐ भूर्भुवस्वः भागवत महापुराणाय नमो नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि राजाधिराजाय नमो नमः। भो ब्रह्मणप्रतिपालाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि अथ प्रदक्षिणीकृत्यं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव बोले न पाप बढ़ी जावे। हे वासुदेव बोले ना पाप बढ़ जाए। पाप बढ़ी जावे ना पितु गड़ी जावे। पाप बढ़ जाए ना पितृ तर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नेन कुरु मे देवो शुभ कार्यते सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। तो आइए हनुमंत पधारिए या कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित यागादि धरूं विराजिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान परिब्रह्म परमात्मा ने उत्तम एवी सर्व पापનો નાશ કરનાર ને કાળિયા ઠાકોર અકારણ કરુણા કરનાર ખાલી એટલું એના સામે દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો તમારી આખી જિંદગી સુધી તમારા સામેની દ્રષ્ટિ અમી દ્રષ્ટિ રહીએ એવા ભગવાન દ્વારકાધીશની કથા આજે 5મા દિવસમાં મંગલ પ્રવેશ કરે છે અને ગઈકાલે આપણે ભગવાન સાક્ષાત પધાર્યા
અને ખૂબ અતિ આનંદ થયો. અને એ આનંદમાં વ્યાસ ગાદી ઉપરથી કિશોરભાઈ સૌને વધાય હો, બધાને વધાય આપે. હવે વ્યાસ ગાદી ઉપરથી સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ મહાદેવ હર. ભાઈ મંગલાચરણ કરી લે એટલે ભગવાનની કથા આગળ વધે. નમઃ શ્રી દ્વારિકેશાય પરમાનંદમૂર્તય પરિવાર સમેતાય સંઘોદ્ધાર વિરાજને સંઘોદ્વાર વિરાજને કરવિંદે નપદારવિંદ મુખારવિંદે વિનિવેશયન્તો ભટ્ટસ્ય પત્રસ્ય પુટે સ્તયાનમ બાલમુકુન્દ મનસા સ્મરામિ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હવે પીબસવા મૃતમે તદેવમ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ વિકરે તુ કામા ખિલ ગોપકન્યા મુરારિપાદા પિતચેત્તવૃત્તિ દધિયાદિકમ ભવસાદવોચાદ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ. ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબ સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગ્યમ. પુણ્યાનિ નામા નિપઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ. સુખમ શયાના નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મૃત્યાં. તેને સ્થિતં તન મયતાં વ્રજન્તે ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ. जिहवे सदैवं व्रज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोरमाणि
समस्तभक्त्या तविनाशनानि गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखवसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा व्रतमेतदेवं गोविन्द दामो धर्माधवेति जिहवे रसगिये मधुरं प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि अवर्णयेत्तं मधुराक्षराणि गोविन्द दामो धर्माधवेति त्वामेव याचे मन देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्त्यत्वमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द माधव स्तुतनो पाठ जे प्रेमे करे तो दामोदर दया दाने सहे गोलोक संचरे भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः સરસ. ભગવાન પાંચમા દિવસમાં થોડુંક એવું નાની ગોળી આપી દઈ. બાપુ ચલતીમાં જરાક લેવું પડશે તમારે. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तने कान कहूँ तने श्याम कहूँ कहूँ गिरधर गोपाल हो दर्शन दे जो मोरारी. तने
શ્યામ કહું કે ગિરધર ગોપાલ રે દર્શન દેજો મોરારી વાલા દર્શન દેજો મોરારી કૃપા કરો કિલકાર અમારા અંતરમાં વસનારા. એ કૃપા કરો કીર્તાલ અમારા અંતરમાં વસનારા ગાયોના છો ગોપ ગોવાળા કાના કામણ ગારા. એ ગાયો ના છો ગોપ ગોવાળવાલા કાના કામણ ગારા કનૈયા કાના કામણ ગારા એવરજ ધામ વસો વાલા રાસ રચો પૂરો અંતર કી હામ રે અમને દર્શન દેજો મોરારી. હે વાલા દર્શન દેજો મોરારી વાહ વાહ. નંદ દુલારા બંસીવાલા સાંભળ્યા છો ગાળા. એ નંદ દુલારા બંસીવાલા સાંભળ્યા છો ગાડા બંસી તારી ધન ફૂલાવે અમને વાગે છે ભણકારા પ્રભુજી વાગે છે ભણકારા. ઓ જમના ઘાટે રૂડી બંસી બાજે હું ભોળી ગો બાલણ રે અમને દર્શન દેજો મોરારી. તમે દર્શન દેજો મોરારી વાલા દર્શન દેજો મોરારી તને કાન કહું તને શ્યામ કહું ગિરિધર ગોપાલ રે અમને દર્શન દેજો મોરારી. વાહ વાહ. વાલા દર્શન દેજો મોરારી ચલાવો તમે જરા ક્લિનિંગ મારો પછી બીજા. વાહ વાહ. હરે હરે. હો મહી માખણને લૂંટી ખાતા માખણ લાગ્યા મીઠા. મય માખણ ને મિશ્રી ખાતા માખણ લાગ્યા મીઠા આંખે વહે છે અશ્રુ ધારા આંખલડીના તારા પ્રભુજી આંખલડીના તારા. દીનેશ કહે સદા પાસ રહો મેરી અકડ ખડા હે ન્યારી રે અમને દર્શન દેજો મોરારી. એ વાલા દર્શન દેજો મોરારી અને શામ કહું તને કાન કહું નંદ કે લાલ રે અમને દર્શન દેજો મોરારી વાલા દર્શન દેજો મોરારી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી ભગવાન અમારા રામચંદ્ર ભગવાન દશરથના કુળ ગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજ હતા. એને એટલું કીધું કે જિંદગી में यदि गंगा जी का एक बूंद मिल जाए तो यस्य न धर्म चर्चाती. यमराजाની ચર્ચા ન કરે એક ટીપું કે મળી જાય તો આપણે ખૂબ ખૂબ નસીબદાર કે એમાં ડૂબકી મારી છે.
અને આવા ભગવાન સ્વરૂપ બિરાજમાન વ્યાસગાદીથી બધાને હું નમસ્કાર કરું છું. હવે ભગવાનની કથા આગળ. હવે નંદ મહોત્સવ બીજે દિવસે ગોકુળમાં થયો અને આખા ગોકુળના બધાય માણસો નાના મોટા હર્ષિત થતા બાળકો બધાય નંદરાજાના આંગણામાં બ્રાહ્મણો બિરાજમાન અને નંદરાજાએ લાખો ગાયના દાન આપ્યા અને નંદને ઘરે આનંદનો પ્રસંગ આવ્યો આજ અને નંદ મહોત્સવ કહેવામાં આવ્યા. પછી ત્યારે આખા ગોકુળના માણસો લાલિયા માટે કોઈ સરસ મજાના જશોદાજી બધાયના અભિવાદન કરે છે, બેસાડે છે અને બાળકને બધાય ભેટ આપવા માટે કોઈ જબલા, કાલે આપણે નાના મોટા બધાએ જબલા પહેરાવ્યા. જેની યથાશક્તિ ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થયા, રાજી થયા. એ જબલાથી તો તમારે કોઈ દી કપડાં 2,000ની પહેરતા હશે ને તો 5,000-5,000ની જોડીઓ આવે એવી આની કૃપા થઈ જાય. ભલે સામાન્ય આપણે 51 રૂપિયા એની આરે સવાલ નથી. આવા જબલા ગોપ ગોવાળિયા બાળકો બધાય રેલમ છેલમ દૂધની મય માખણની થાય અને ગુલાબ ઉડવા લાગ્યા અને બધાયના સત્કાર થયા. નંદરાજા બધાયના સત્કાર કર્યા. બ્રાહ્મણો કહે છે કે નંદરાજા શ્રી કૃષ્ણના પગલા તમારે ઘરે થયા. આખું આ નંદ તમારું વ્રજ આજ લક્ષ્મી દેવીનું રમવાનું સ્થાન બની ગયું. ત્યારે નંદરાજાને બહુ આનંદ થયો. એટલે પછી ત્યાં તો જે કાંઈ રાસ લીધો હોય, પણ અત્યારે અમારા હિતેશભાઈ આપણને સરસ મજાનો રાસ ઊભા થવાની ઈચ્છા હોય તો થઈ જાજો. કાલ તો પછી કોઈ કહેવાનું છે નહીં. ઉપાડો તમે. હાલો. કોઈ આ ગોકુળિયું અમને ગમતું નથી અને ઓલી જમના લાગે ખારી ઝેર, પણ મારા વાલા વાલા એ સાથે વેર. હારે તમે સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા. હે તોયા બંસી તું બેરન ભાઈ અને મોહે કાહે કો રખ દેત. એ મેં તો પ્યાસી રह ગઈ. હારે તું તો અધર અમૃત લેત. તો નહીં આવું હો નંદજી ના લાલ રે, ગોકુળ નહીં રે આવું. નહીં આવું હો નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. અરે નહીં આવું હો નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે
વન રાવણ રે રૂડું ભેગું નહીં આવું. ડગમગ જોવું મારે મઠી મઠી જોવું, ડગમગ જોવું મારે ડગમગ જોવું, ડગમગ જોવું મારે ડગમગ જોવું. અરે મારે નહીં ખાવું કે મારે કાય પીવું, ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું. મારું વનરા વન છે રોડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું. એ મારે નહીં ગાવું કે નહીં પીવું, ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું. મારું વન રાવણ છે રૂડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. થોડીક વાર જાવ એનું કંઈક પ્રાસ મેળવવો પડે ને પરબારું. ભગવાન સરસ મજાના ગોકુળમાં બિરાજમાન થયા અને બધાય આનંદ થાય છે. હવે આ ખબર કૈલાસમાં મહાદેવજીને પડી ક્યારે? બારસને દિવસે કે આને તો અવતાર ગ્રહણ કર્યો. હવે શ્રાવણ વદ બરાબર નોમના નંદોત્સવ થયો. બીજા બારસને દિવસે શિવજી શૃંગી અને ભૂંગી નામના બે ચેલા સાથે લીધા, પોતે સાધુના વેશ ધારણ કર્યા અને આવ્યા છે ગોકુળમાં. ગોકુળમાં આવ્યા અને શિવજી સાધુ બનીને આવ્યા. એટલે આવી અને નંદના મેલ પાસે ઊભા છે, દરવાજા બંધ છે. ભિક્ષાન દેહી કરીને અવાજ માર્યો કાંઈ, પણ દાસીએ જઈને દ્વાર ખોલ્યો. ત્યાં બે ચેલા ભેગા છે અને કોઈ મોટી જટાધારી, અડધી આંખ વીંચેલી અડધી ખુલીને આવા મહાત્માને જોયા. એટલે દાસી અંદર ગયા, માતાજીને કીધું કે માતાજી કોઈ સાધુ આવ્યા છે દ્વારે, તો કે એને ભિક્ષા આપી દો. એટલે દાસીએ કાંઈક દક્ષિણા ને ફળ ને ફૂલ થાળ ભર્યો અને ગયા. મહારાજને લ્યો આ ભિક્ષા. ત્યારે ના પાડી અને શું કીધું બાપુ? અરે નહીં ચાહીએ તેરા મેવા મિઠાઈ, नहीं रतन की माया, अपने लालन का मया दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया मया। बोला जोगिया मैया दूर द्वारे, बाला जोगिया
કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. દાસી મા પાસે ગઈ કે મા એ તો ના પાડે છે, અમારે ક્યાં મેવા ને મીઠાઈ કાંઈ જોતું નથી, કે લાલાના દર્શન કરાવી દઉં. હું તો લાલાના દર્શન માટે આવ્યો છું. મા કે એમ કીધું તો કે હા. એટલે માતાજીએ બારી ખોલીને જોયું, ત્યાં તો ગળામાં સર્પ ઝૂલે છે અને જશોદાજી અડધા વસ્ત્ર પહેર્યા, અડધા આંખ ખુલ્લી અડધી બંધ, અને વાઘના ચામડા વીટેલા છે. જશોદાજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આને દર્શન કેમ કરાવું, આ તો મારો બાળક બી જાય આ લાલિયાને આ દર્શન કરવા આવ્યું, હું નહીં કરાવું દર્શન. પછી દાસીને કીધું કે આને સુવડાવી દો. કે હવે સુવડાવવા માટે તો કોણ જોઈએ, ગોરાણી જોઈ ને. હવે સુવડાવે છે, પારણિયું બંધાણું બાપુ ગયા એટલે દો તો ભાઈ માઇક જે બોલાવી અને સરસ મજાના પોટાડો ભાઈને પારણિયામાં. ચાલુ જ છે ખાલી. હલો, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. હા કરું તને, હા કરું. સુઈ જા કાનુડા તને, હા કરું તને, હા કરું. વ્રજની ગોપી તારું મુખડું નિહાળે, વ્રજની ગોપી તારું મુખડું નિહાળે. અણિયારી આંખડીમાં કાજલ ભરું. સુઈ જા કાનુડા તને, હા કરું તને, હા કરું. હૈયે ચાપીને પઈ પાન કરાવું, હૈયે ચાપીને પઈ પાન કરાવું. મિશ્રી માખણ તારા મુખમાં ધરું. સુઈ જા કાનુડા તને, તને હા કરું. રમત રમત કાન રમકડાય પાવું, રમત રમત કાન રમકડાય પાવું. કિલકિલ હસો તમારા મનમાં વસું. સુઈ જા કાનુડા તને હા કરું, તને હા કરું, તને હા કરું. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. લાલાને પોઢાડવા માંડ્યા, પણ ભાઈ સૂતા નથી, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે આ કોણ આવ્યું છે. હવે માએ આમ કીધું કે માતા, તમારો આ શિવજી કહે છે કે તમારા લાલાના દર્શન કર્યા વિના હું જવાનું નથી, અને કદાચ આને કોઈની બીક લાગે નહીં, કારણ શિવજી કહે આ તો તમારો કનૈયો કાળનો પણ કાળ છે, અને બ્રહ્મનો બ્રહ્મ છે, શિવજીનું ધન છે, સંતો સાધુ બ્રાહ્મણનું આ તો મન છે, આને બીક કોઈની લાગે નહીં. માતાનું મન માનતું નથી, કારણ આપણે બાપુ 60 વર્ષના થયા, આપણી માં આપણાથી 20 વર્ષ તો મોટા હોય, 80 વર્ષના થયા હોય, પછી એની માં એનાથી મોટા હોય, 100 વર્ષના હોય, પણ આપણે એને શું કહી છીએ? નાની માં. કારણ કે મોટી તો જગતમાં મારી માં, એનાથી બીજું મોટું કોઈ. માનું મન માનતું નથી, મોકલતા નથી. હવે ભાઈએ વિચાર કર્યો, સુવડાવવા માંડ્યા, હાલેડા ગાવા માંડ્યા, પણ રડવાનું ચાલુ કરી દીધું. ખબર પડી ગઈ હતી કે આ દર્શન માટે આવ્યા છે. આ તો કોઈ જાણતા નહોતા, જશોદાની કાંઈ ખબર નહોતી, એટલે રડવાનું જોરથી ચાલુ કર્યું. એકદમ જોરદાર રડે. માતાએ બરાબર કંઈક ફોસલાવાનું શાંત આ કર્યું, પણ શાંત થાય નહીં. દાસીઓ બધા આવ્યા, પછી ખબર પડી આખા ગોકુળના બધા ગોવાળિયા બધા આવ્યા, ગોપ્યું કે કેમ રડે છે, કેમ રડે છે. બધાએ છાના રાખે ભાઈને પણ આ રીએ, કારણ કે એને તો એક યુક્તિ કરી હતી. પછી એક ગોપીએ એમ કીધું કે માં,
આને ભાઈએ મહાદેવજીએ એમ કીધું કે કદાચ લાલાના દર્શન નહીં કરાવો તો સામે ઝાડ નીચે 12 વર્ષ સુધી બેસીશ, બાકી દર્શન વગર નહીં જાઉં. એટલે અહીંયા ઝાડ નીચે પલોઠી વાળી અને પાવડી રાખી હાથ રાખીને જાપ ચાલુ કર્યા. એટલે એક દાસી આવીને કીધું કે માં ઓલો ઝાડ નીચે બાવો બેઠો છે ને, આપણે ભિક્ષા દીધી ને ન લીધી ને, એ કાંઈક મંત્ર બોલે છે કે. એટલે જશોદાજી વરી ગભરાણા. એક દાસીને કે જા જલ્દી આપણા બ્રાહ્મણ ગોરબાપાને બોલાય. હવે સાંડિલ્ય ઋષિ ગોકુળના ગોર હતા, નંદરાજાના આવ્યા અને એને ખબર પડી કે ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. એટલે કીધું કે માં આને તૈયાર કરીને દર્શન કરાવો, અને સાધુ બ્રાહ્મણ ભૂખા રીએ ટેલિયા ટેલ કરતે એ ન કરાય સામેથી આપણે. એટલે માં કેમ તો કે આ સરસ કપડાં પહેરાવ્યા, પણ તોય છતાં બ્રાહ્મણે કીધું એ મન માનતું નથી, એટલે ડાબા ગાલે મેષનું ટપું કર્યું તેદીથી આયલું આવે છે, મારા લાલાને કોઈની નજર ન લાગે. ત્યારે હવે જશોદાજી પ્રસન્ન થયા પછી બહાર ગયા, અને લાલાની લીલા તો અલૌકિક છે. અને શિવજીને દર્શન થયા, પણ પછી શિવજીને જરાક ઈચ્છા વધી કે લાલાને ગોદમાં લેવાની ઈચ્છા હતી. એટલે માને એવો વિચાર મોકલો કે માનું મન માની ગયું કે આ કોઈ મારા લાલાને ફસાવે બીવરાવે એવો નથી, કોક કે મહારાજ તો મારા લાલાનું ભવિષ્ય તો જુઓ કે. એટલે શિવજી કે ભાઈ અમારી ઉંમર મોટી થઈ ગઈ છે, તમારી ગોદમાં હોય તો બરાબર રેખા ન દેખાય, મારી ગોદમાં આપો કે. માતાનું તો મન માની ગયું હતું, એટલે તરત જ કે લ્યો ભાઈ. એટલે પછી ગોદમાં લીધા અને ભવિષ્ય ચાલુ કર્યા. પણ પછી શિવજી એમ કીધું કે માં તમારો આ કનૈયો તમારા દેખતા સોનાની નગરી વસાવશે અને મોટો રાજા થશે, અને બાળકની નારાયણ જેવી શક્તિ છે, માં લાલાને બરાબર સાચવજો. અને પછી શિવજીએ સમાધિ લગાવી અને કીધું કે તમારો કનૈયો માં સર્વને આનંદ આપનાર છે, આની સાથે જે પ્રીત બાંધશે એને પછી કોઈની સાથે પ્રીત નહીં લાગે, એવી આની એકદમ રેખા ઉજળી છે. પણ એક રેખા એમ કહીને અટકી ગયા મહારાજ. એટલે માને માં શું છે મહારાજ કાંઈ તો કે ના બીજું તો કાંઈ નથી, પણ લગ્ન થાય એક હારે બે હારે કદાચ કરે, કોઈ મહારાજા રાજા હોય તો 6 હાથ, પણ આને 16,108 કે એ તો લખે માં કે એ તો ભાઈ આમાં લખેલું છે કેમ. પછી ભગવાન મહાદેવજી જ્યાં નંદરાજાને ખબર પડી, હા ત્યારે શિવજી આવ્યા છે એવી નંદરાજાને ખબર પડી. નંદરાજ દોડતા દોડતા આવ્યા અને પછી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને કીધું કે મહાત્માજી હવે અમારા અંદર નંદાલયમાં પગલાં કરો. પછી નંદરાજા નંદાલયમાં લઈ ગયા છે, ત્યાં બધાએ બેઠા અને વસુદેવને ખબર પડ્યા પછી બધાએ મળ્યા છે. હવે શિવજી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને ત્યાંથી પછી કૈલાસમાં જવા તૈયાર થયા. પછી નંદરાજાએ જ્યાં મહાદેવજી ઝાડ નીચે દર્શનની આશા રાખીને બેઠા હતા, અહીંયા નંદરાજાએ સરસ મજાનું શિવાલય બનાવ્યું અને એમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી નામ પડ્યું છે બોલીએ શ્રી આશેશ્વર મહાદેવ દર્શનની આશા કરીને બેઠા હતા. એટલે પછી નંદરાયના મેલમાં નંદાલયમાં ગયા, ત્યાં પણ નંદરાજાને તો કોઈ પાર નહોતો, એટલે શિવાલય બનાવ્યું અને એમાં પધરામણી કરી છે બોલીએ શ્રી નંદેશ્વર મહાદેવ. હવે નંદરાય કંસને કર ભરવા જાય છે. મથુરામાં આવ્યા, કર ભરી અને વસુદેવને ખબર પડી એટલે નંદરાયને મળવા ગયા. એકાબીજાના સમાચાર પૂછ્યા કે નંદરાય તમારે હમણાં આવું બન્યું. નંદરાએ કીધું કે તમારે હમણાં કંસે ઘણા બાળકોને મારી નાખ્યા, એકબીજાની દિલગીરી વ્યક્ત કરી.
પછી વસુદેવે કીધું કે નંદરાય હવે તમે જલ્દી ગોકુળમાં જાઓ અને ત્યાં કાંઈક અનર્થ બને નહીં એટલા માટે એટલે વસુદેવની સલાહ માની નંદરાય ગોકુળમાં આવ્યા. પણ ત્યાં તો કંસે મોકલેલી પૂતના નામની રાક્ષસી નાના નાના બાળકોને મારતી મારતી આજે 6 દિવસે ગોકુળમાં આવી છે. અને પૂતના આવી ગોકુળમાં. હવે આમાં ભાગવતકારે તો બહુ સરસ લખ્યું છે, પણ હું તમને થોડીક ચોખવટ સરસ કરું, મજા આવી જાય. નહીં જ્ઞાનેન સદૃશ્યામ પવિત્ર હિતમ વિદ્યતેન. વ્યાસજી મહારાજે એમ કીધું કે આ જગતની અંદર જ્ઞાન સમાન પવિત્ર કોઈ વસ્તુ નથી. અને અહીં જ્ઞાન એટલે આત્મનું જ્ઞાન થઈ જવું જોઈએ, શરીરથી નહીં. અને આ પૂતના, પૂત એટલે જે પવિત્ર વસ્તુ હોય એને આપણે પૂત કહી, 2 શબ્દ પૂત. પણ આની પાછળ શું લાગ્યું છે? પૂતના એટલે પવિત્ર નથી આ, એટલે આ પૂતના એનું નામ. એટલે જ્ઞાન સિવાય કોઈ પવિત્ર નથી. હવે માતા રોહિણી, માતા જશોદા બાળકોને લઈ અને સરસ મજાના સ્નાન ને કપડાં નાનતેન કરીને બેઠા છે, તૈયાર કરી. પછી માને એમ થયું કે હવે પોટાડી દઉં. મહાદેવજી આવ્યા ત્યારે તો રડવાનું કર્યું, હવે થાયકો લાગે છે, આવું થયું એટલે તરત જ પોટાડ્યા. અને પછી બેઠા ત્યાં કોક એકદમ ભબકાદાર સરસ મજાના વસ્ત્ર આભૂષણ દાગીના પહેરેલી કોઈ શેઠાણી જેવી બાઈ નંદરા એનામાં પગ દીધો. એટલે જશોદા અને રોહિણીએ જોયું કે કોક બેન નવીન આવે છે. જશોદા કેવા લાલાનો જન્મ થયો ત્યારથી કેટલા કેટલા આવે છે, આપણે આખા ગામના તો ઓળખતા ન હોય, કોઈક દર્શન કરવા આવ્યા લાગે. એટલે આવીને તરત જ આવો આવો બેન આવો કે હા હું લાલાના દર્શન કરવા આવી છું. તો કે હા ભલે. ક્યાં પાણું? તો કે ઓરડામાં છે, હાલો દર્શન કરી લો. તમે તમારું કામ કરો કે. પોતે આવી તેનું કામ ઝેર પાવા સ્થાન ઉપર, પણ આવો ભબકો, આવા ભબકાથી અંજાઈ ન જાય. હું ભાગવત એમ કહે છે કે આવા ટ્રેનમાં તમે કંઈક બનાવ બને છે આપણે ખબર છે. અરે તમે તો ભાઈ, અને અમે તમારા જામનગર તો ઘણી પડે લ્યો હવે ચા પીઓ ને બિસ્કિટ ખાઓ, પણ એમાં પછી આવા ભબકાથી અંજાઈ જાય. પણ એમાંય આવા દગા ભરેલા હોય. એટલે આવી ભાગવતની કથામાં ઘણું એમાં તાત્પર્ય થતું હોય, પણ બધું હવે સમજાવી તો શકતા નથી. અહીંથી કેટલા ગોટા વારી છે, અમારું મન સમજે. પછી આમ કીધું એટલે જશોદાજીને કે તમે તમારું કામ કરો, હું દર્શન કરી લઈશ. એટલે ભોળા હતા તો બધાય, અને આ બહુ ભોળપણના આને બિરુદ આપ્યા છે. અને ભોળાને જ પછી ભગવાન મળે ને. આની સામે જન્મ તો વાં લીધો હતો અને અહીંયા આવ્યા આયરને આંગણે, પણ ભોળપણ એનું હતું એટલે એને અહીંયા ભગવાનને જન્મીને તરત જવાનું મન થયું. એટલે જશોદાજીને એના કામમાં લઈ ગયા. તો સુંદર સજાવટથી આવી હતી, ઘરેણા દાગીનાથી ભાંગી પડતી હતી. એટલે ભાઈને સુવડાવ્યા હતા, અહીંયા પારણિયામાં ગઈ. પછી જોયું કે હા ઓલી બેયને દેરાણી જેઠાણી બે કામે લાગી ગયું છે. એટલે અંદર ગયા આ બાઈ પૂતના. ત્યાં ભગવાને આંખ બંધ કરી દીધી, કારણ કે સામાન્ય જીવ કોઈ દિવસ ભગવાનની પાસે જલ્દી જતો નથી. અમે ઘણાઈને કહીને કે હાલો હરિદ્વારમાં ગંગા સ્નાનને કથા છે. હવે અમારા અહીંયા ગંગાજી જ છે, એને આમાં ન હોય, અને સામાન્ય રીતે આમાં ન આવી શકે. એટલે અહીંથી વંદન કરી છે કે આ ખોડિયા ઉત્તમ કહેવાય. એટલે ચાલીને પ્રભુ આવ્યા, અને આ પૂર્વજન્મમાં શું કોણ છે એ જોવા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી. ત્યારે એની બલિરાજાની દીકરી રત્નમાલા દેખાણી કે ઓહો આ તો 2 ભાવ ઉદિત થયા હતા, એ પૂરા કર્યા. વાં હવે ઝેર પાવા મા બનીને આવી. ભલે દૂધને બદલે ઝેર છે, પણ મા થઈને એટલે એને ખબર પડી ગઈ. પછી એક ભક્તે એમ કીધું કે ભગવાનને કાંઈ એવો વિચાર કે આંખ બંધ કરવાની, એ તો ખુલ્લી આંખે જોઈ, બંધ આંખે જોઈ શકે, પણ પૂતનાથી ડરીને ભગવાન આંખ બંધ કરી ગયા, એવું એને વિચાર. તો એક મહાત્માએ એમ કીધું કે આ કાળના કાળ હોય
એને મહાકાળ કહેવાય. આને કોઈની બીક ન હોય. પૂતના શું લઈને આવી છે કે ઝેર. એટલે આ ભાઈ મહાદેવજીને કહે છે કે ભાઈ આ ઝેર પીવાની તો તમને ટેવ છે, હું તો માખણ ને મિશ્રી ને દૂધ, એટલે આંખ બંધ કરી. હવે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વિચાર્યું કે સજનો આંખ બંધ કરવામાં કેટલા ફાયદા છે, ઘણા ફાયદા કીધા. અને જોઈ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોધ આપે છે કે હંમેશા આંખ ઉપર ચોકી રાખવી, તમારું મન બરાબર પવિત્ર રહે. અને કાલ કીધું એમ માણસના શરીરમાં આંખ અને કાનથી પાપ પ્રવેશ કરે છે. પૂતના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પારણ્યું હતું ત્યાં પહોંચી અને તરત જ જશોદાજીને બ્રહ્મ નાખ્યા હતા એટલે તો કાંઈ અંદર આવતા નહોતા. પૂતનાએ પોતાના કાળના કાળ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બાળક માનીને ઉપાડી તો લીધા, અને ઝેર જે લગાવેલું સ્તન ઉપર હતું એ સ્તન મુખમાં દીધું, અને ભગવાન બે હાથ પકડી અને ચૂસવા લાગ્યા. ઝેર તો ચૂસાઈ ગયું, પછી તો પોતાના પ્રાણ ચૂસાવા લાગ્યા. અને મુચ્ચિતામ 2 વખત બોલી, મૂકી દે મૂકી દે. પણ આને શું કીધું કે માસી, મારી માએ અમને પકડતા જ શીખડાવ્યા છે, મૂકતા કેમ મૂકવું, મૂકતા શીખડાયું નથી. અમે જેને પકડીને એને તો ઠેઠ બેડો પાર કરી દઈ છે. ત્યારે હવે મુકાય એમ નથી, અને મૃત્યુ પામી અને રાક્ષસી પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગઈ. અને પછી પોતાના એટલો વિસ્તાર વધાર્યો. ભાગવતકાર એમ કહે છે કે પૂતનાની છાતી ઉપર ભગવાન ચોંટી ગયા અને ઉડી આકાશમાં. અને યશોદા અને રોહિણી બધાય મૂંઝાણા કે આ શું થયું. ત્યાં તો મોટી શિલા પડે એમ 4 યોજન એટલે ગાવને હિસાબે 1 યોજન, 4 ગાવનો 1 યોજન એટલે ચોકે 16 ગાવ. અને અત્યારનો હિસાબ કરી તો ભાઈ જરા કરીને દે તો કેટલું તારું ગણિત છે આજ જોવાઈ જાય. 64 3 કિલોમીટર બરાબર 1 ગાવ. 64 ગણિતમાં કાચો છે. ઓલી વખત તમારો દીકરો આ કથામાં આવે છે બરાબર. ત્યારે પછી ગોપીઓએ સરસ મજાના સ્નાન કરાવ્યા અને ગોપીઓ ભગવાનને શણગાર્યા. અને પછી ગોપીઓથી રહેવાનું નહીં, ગીત ગાવા લાગ્યા. એ જોતા હૈયા અતિ હરખાય નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું. જોતા હૈયા મારા હરખાય, જોતા